Hello dear students, so we shall continue solving the problems. So problems are very important in this chapter. So I think we have solved some 9 problems, 8 problems. So make it a problem number 9. Problem number 9. So before solving the problem, read the problem. Calculate the resonant frequency. Calculate the resonant frequency ಅಂದರೆ mu naught. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಹೌದಾ. ಇನ್ ಎಲ್ ಸಿ ಆರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಸೊ ನಿನ್ನ ರೆಸನೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಡೋದು, ಇದರ ಒಮೆಗಾ ನಾಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಬೆಟರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮ್ಯೂ ನಾಟೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಹೌದಾ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಫರ್ದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒಮೆಗಾ ನಾಟ್ ಹೌದಾ. ಸೊ ಈ ಮೇ ನಾಟ್ ಯಾವ ದ ಚಾನ್ಸ್ ಟು ಡಿಡಕ್ಟ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬೇರೆ ಒಮೆಗಾ ನಾಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ನು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಬೆಟರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಹೌದಾ. ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಆರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ವಿತ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ 2.0 ಹೆನ್ರಿ, capacitance 32 microfarad, and resistance 10 ohm, and it is series RLC circuit. What is the Q value of the circuit? Again he is asking to calculate the Q value, ಅಂದರೆ quality factor of the ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ನೋಡ್ತಾನೆ ಇಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹೌದಾ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ಸೊ ವಿ ಶಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ writing the given things. What are the things given? So we shall start given. So problem number 9 ಆಯಿತಾ. ಸೊ given. So what are the things given? So better write things given by reading the problem carefully ಹೌದಾ. ಸೊ you should keep in mind it is a series LCR circuit ಹೌದಾ with inductance. So L value is given. What is the value of L? L is 2.0 henry. 2.0 henry SI ನೋಟಲ್ಲಿದೆ. Capacitance C is 32 microfarad. So better convert it 32 into micro ಅಂದರೆ 10 power of minus 6 farad ಆಯಿತಾ. And resistance R is equal to, what is the resistance? So R is equal to 10 ohm. R is equal to 10 ohm. So what is the question? Is asking for resonant frequency mu naught and the quality factor Q value ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೌದಾನೆ. So first we shall calculate the resonant frequency solution ಹೌದಾನೆ. So we know that you should write the formula omega naught. Resonant frequency will be equal to 1 by square root of LC, ಅಥವಾ I will write mu naught will be equal to 1 by ಆಯಿತಾ 1 divided by 2 pi into square root of LC. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಆಯಿತಾ. ಸೊ therefore mu naught will be equal to ಆಯಿತಾ. ಚೇಂಜ್ ದ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ಪೆನ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ರೆಡ್ ಲೈನ್ ಆಯಿತಾ. ಸೊ therefore mu naught will be equal to 1 divided by ಆಯಿತಾ. ಸೊ 2 pi ಅಂದರೆ 2 into 3.14, 2 pi into square root of L. What is the value of L? He has given 2 henry ನೋಡಿ, it is given 2.0 henry ಹೌದಾ into C capacitance. What is the value of capacitance? 32 into 10 power of minus 6. ಸೊ ಇದರ ಮೈನಸ್ 6 ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಈಸಿ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಅಂದರೆ ಈಸಿ ತೆಗೆದುಬಿಡೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈವನ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2.2 ಇಂಟು 3.14 ಇಂಟು ಸೊ 32 ಮತ್ತು 2ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೆಟ್ 64 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟು 8 ಇಂಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 10 ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 6 ಇಸ್ 10 ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 3 ಆಯಿತಾ. ಸೊ therefore ಆಯಿತಾ mu naught will be equal to 1 divided by ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 50.24 ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ತಾಳಿ, ಇಂಟು 10 ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 3 ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 10 ಪವರ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಸ್ 3. therefore mu naught will be equal to 1 divided by 50 ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ 0.0199 ಬರುತ್ತೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿ, ಇಂಟು 10 ಪವರ್ ಆಫ್ 3. 10 ಪವರ್ ಆಫ್ 3 ಅಂದರೆ ಡೆಸಿಮಲ್ 3 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. therefore mu naught will be equal to 19.9. That is resonant frequency. What should be the unit for frequency? It is hertz. ಈಗ mu naught ಅಂದರೆ hertz, ಅದೇ ಒಮೆಗಾ ನಾಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ರೇಡಿಯನ್ಸ್, ಬಟ್ mu naught ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 19.9 hertz. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೆಸನೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ವಿಲ್ ರೆಸನೇಟ್ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಗೊತ್ತಾ ರೆಸನೆಂಟ್ ಕರ್ವ್ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒಮೆಗಾ ನಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಷ್ಟು 19.9 hertz. 19.9 hertzಲ್ಲಿ there will be resonance, ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಿನಿಮಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ resonance. Then is asking for quality factor. Is asking for quality factor. So you know Qಗೆ there are 3 formula ಹೌದಾನೆ. ಸೊ change the color of the pen, I take blue ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಆಲ್ಸೋ ಹೌದಾ. ಸೊ Q will be equal to ಏನಿದೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ, Q 3 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಒಮೆಗಾ ನಾಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಡೆಲ್ಟಾ ಒಮೆಗಾ ಹೌದಾ, ಅಥವಾ ಒಮೆಗಾ ನಾಟ್ L ಡಿವೈಡ್ ಬೈ R.
ಸರಿ ತಾನೆ, ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಅಥವಾ 1/ω0 RC. ನೋಡಿ 3 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ω0 ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬಟ್ 2Δω ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡ್ತ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ವಿ ನೋ L, ಯಾರು ಗೊತ್ತಿದೆ, ವಿ ನೋ R, ವಿ ನೋ ω0, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯು ನೋ R, ಯು ನೋ C, ಸೊ ಇದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡೋಣ, ಸೊ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ 1/ω0RC. ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ. ನೀನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ω0L/R ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ω0L/R ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್, ಆಯಿತಾ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮಾಡಿ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/ ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ω0 ಅಂದರೆ 2πμ0R into C. Therefore Q will be equal, just substitute 1/ ಹೌದಾನೆ 2 into 3.14 into μ0 ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ 19.9 into R ಎಷ್ಟಿದೆ, what is the value of resistance 10 into C 10 ಇದೆ, so into C is 32 into 10 power of -6. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ನೀನೇ ಮಾಡು, ಯು ಡೂ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಹೌದಾ. ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ 2009 ಬರುತ್ತೆ. 2009.6 into 10 power of -6, ಆಯಿತಾ. ಯು ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ದೆನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್, ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡಿ ಬರಬೇಡಿ, ಹೌದಾ. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇದು 10 power of -6 ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ 10 power of +6 ಆಗುತ್ತೆ. 1/ ಬಂದರೆ ಯು ಗೆಟ್ ಸಮ್ 0.00049. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 497. Answer will be 497. So write the final answer. You can make the calculation. Therefore, Q will be 497. What should be the unit? No unit. Again, it is a quality factor, so it has no unit. So answer is 497. Quality factor is 497. So this is the solution for problem number 9. Because you ನೋಡಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋನ. You just see the problem, pause it, you try to solve, ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ಯಾಲಿ ದ ಆನ್ಸರ್. ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿನೋ ನೀವು ಮಾಡಿ ಸರಿ ಅಂತ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್, ಸೊ ಯು ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ನಾನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಆಮೇಲೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ, ಯು ಟ್ರೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಫಸ್ಟ್, ಹೌದಾ, ದೆನ್ ಸಿ ದ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 10. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 10 we shall solve the problem number 10. So read the problem number 10, ಆಯಿತಾ. an inductor and a bulb are connected in series. ಸೊ ಬಲ್ಬ್ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ಟಿದೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಏನು ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಇಟ್ಟಿದೆ LR ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಎಂಥ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇದು, LR ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ನೋ, LR ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಾ. ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್, ಸೊ ಇಟ್ ಸೀರೀಸ್ LR ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು L ಇದೆ, ಈ ಥರ ಒಂದು R ಇದೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೀರೀಸ್ LR ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ಹೌದಾ. AC ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ 220 ವೋಲ್ಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು AC ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ 220 ವೋಲ್ಟ್, ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ VRMS. ಏನಿದು VRMS ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಹೌದಾ. ಆ್ಯಂಡ್ 50 ಹರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, 50 ಹರ್ಟ್ಸ್. and a current of 11 ampere. So what is the current flowing? It is the current IRMS is 11 ampere. So ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, RMS ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. and phase angle between V and I is pi/4 radians. So it is an LR circuit. So LR circuit ಅಲ್ಲಿ who will be leading, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ CC lead, ಆಯಿತಾ. ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಇನ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎನ್ LR ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ಹೌದಾನೆ. ಅಂದರೆ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೀಡಿಂಗ್, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಲೀಡ್ಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಬೈ pi/4 ರೇಡಿಯನ್ಸ್. ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಬೇಡ, ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಅಂದರೆ ಪೈ ಈಸ್ pi/4 ರೇಡಿಯನ್. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ಸ್. ಹಾಗೆ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ Z ಮತ್ತು ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಅಂತ ಸೊ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 10. So we shall see problem number 10, either. So first we shall write the given things. So given, what are the things given, howdane. So it is LR circuit with an AC source. So VRMS, what is the value of VRMS? So VRMS is 220 volt, and frequency ಅಂದರೆ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋಡಿ, ಹರ್ಟ್ಸ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮ್ಯೂ, ಆಯಿತಾ. 50 ಹರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಒಮೆಗಾ ಬರ್ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, 50 ಹರ್ಟ್ಸ್. ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಮೆಗಾ, ಹೌದಾನೆ. ಎ ಕರೆಂಟ್ ಆಫ್ 11 ಆಂಪಿಯರ್ ಅಂದರೆ IRMS. ಸೊ IRMS ಎಷ್ಟಿದೆ, 11 ಆಂಪಿಯರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ V and I ಈಸ್ pi/4 ರೇಡಿಯನ್ಸ್, ಅಂದರೆ ದ ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಸ್ pi/4 ರೇಡಿಯನ್ಸ್. ಎಸ್ ಯೂನಿಟಲ್ಲೇ ಇದೆ ರೇಡಿಯನ್ಸ್, ಆಯ್ತಾನೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್. ಸೊ Z ? Then the inductance of the coil L is ?
L is question mark. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಝಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಸಿಡಿನ್ ಇದೇನೆ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ. ಝಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸಿನ್ಸಿಡಿಯನ್ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಸಿ ಇರಲ್ಲ ಹೌದಾ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗ್ಬಿಡೋದು, ಝಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಝಡ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಝಡ್. ಸೊ ಬಟ್ ನಮಗೆ ವಿ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಐ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಫ್ರಮ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಝಡ್ ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣಾಗರೆ. ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಐ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕೋಡ್ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಬೈ ಆರ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ವಿ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬದಲು ಇಲ್ಲಿ ಝಡ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಝಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೌದಾ ಐ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಇಂಟು ವಿ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಐ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್? ಐ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ is 11 ampere into ವಿ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ is 220. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಝಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 11 into 220. 11 into 220 ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ವಾ? ಝಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಎ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಸೊ ಝಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ. ಸೊ ಝಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಝಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಐ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ನೋಡಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಎ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಝಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವಿ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್? ಇಟ್ ಈಸ್ 220 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಐ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ is 11 ampere. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಝಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಝಡ್? ಝಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 20 ಓಮ್. ಝಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 20 ಓಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ಝಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 20 ಓಮ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್. ಸೊ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ ಓಮ್. 20 ಓಮ್ ಬಂತು ಆಯಿತಾ. ಸೊ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಏನು ಎಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಎಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಯಾಕಂದರೆ ಝಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ? ಝಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಎಲ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್. ನಮಗೆ ಝಡ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಆ ಝಡ್ ಮತ್ತು ಆರ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಎಕ್ಸೆಲಿಂದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಎಲ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆರ್. ಸೊ ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಏನು ಪೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಆಲ್ಸೋ ಹೌದಾ ಯು ನೋ ಕಾಸ್ ಪೈ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ ಪೈ? ಸೊ ಇವಾಗ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ. ಸೊ ಪಾಠ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇನ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ಕಾಸ್ ಪೈ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ power factor. So the power factor cos pi, should remember the formula, that will be equal to r by z. ನೋಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀಟಲ್ಲಿ ಸಿ ಟಿ ಕೇಳೋದು. ಕಾಸ್ ಪೈ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಬೈ ಝಡ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝಡ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಪೈ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 20 ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಪೈ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಪೈ ಬೈ 4 ಅಂದರೆ 45 ಡಿಗ್ರಿ, cos 45. So that will be equal to 20 into what is cos 45? Cos 45 is 1 by root 2. So we make the calculation. R will be equal to 14.14 ohm ಬರುತ್ತೆ. This is the value of R. ಹೌದಾನೆ. So from that we can calculate the value of XL. ಹೌದಾ. So but we know Z is equal to square root of R square plus ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ದೇರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಝಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಔಟ್ ಬಿಡುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಿದೆ? ಝಡ್ ಈಸ್ 20 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 14.14 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತಾ. ಸೊ 20 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ 400, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 400. ನೀನು ಒಂದು ಕೆಳಗೊಂಡು ಬರಿ ಹೌದಾ. ಮೈನಸ್ 14.14 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ 199.93. ಯು ಟೇಕ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂ ಇಟ್. ಅಥವಾ ನೀನು ಮಧ್ಯೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಝಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲ ಏನು, ದಟ್ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು XL square will be equal to actually 199.9 200.
ಸೊ 400 ಅಲ್ಲಿ 200 in 200 implies XL is equal to ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ square root of 200 ಅಥವಾ that is equal to ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ XL will be equal to square root of 200 is 14.14 ohm. 14.14 ohm, and we have got the value of XL. So from that XL we can find the value of L. We can find the value of L. So I'll take the black color. So ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಹೌದಾ. ಸೊ ನೀವು ಕೆಳಗೆ ಬರೀತಾವೆ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಬರೀರಿ ಹೌದಾ. ಸೊ XL ಬಂತು ಹೌದಾ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಬಟ್ XL ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, XL is equal to ಹೌದಾ ಒಮೆಗಾ ಎಲ್. ಸೊ ಅಥವಾ L is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ XL ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಒಮೆಗಾ. XL ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಒಮೆಗಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು XL ಎಷ್ಟಿದೆ 14.14 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಒಮೆಗಾ ಈಸ್ 2 ಇಂಟು ಪೈ ಅಂದರೆ 3.14 ಮ್ಯೂ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಸ್ 50 ಹರ್ಟ್ಸ್. 2 ಇಂಟು 3.14 ಇಂಟು 50 ಆಯಿತಾ. 2 ಇಂಟು 3.14 ಇಂಟು 50. ಸೊ ಮಾಡಿದ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಬರೀರಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಒಮೆಗಾ ಇಸ್ 2 ಪೈ ಮ್ಯೂ. ಸೊ 2 ಇಂಟು ಪೈ and 3.14 ಮ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 50 ಹರ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಮೇಕ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ L is equal to 45 ಮಿಲಿ ಹೆನ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. 45 ಮಿಲಿ ಹೆನ್ರಿ. ಮಿಲಿ ಅಂದರೆ 10⁻³ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 45 ಮಿಲಿ ಹೆನ್ರಿ ಹೌದಾನೆ. ಎಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ ವಿಲ್ ಬರೀತೇನೆ ನೋಡಿ. ಎಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ 0.045 ಹೆನ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ 45 ಮಿಲಿ ಹೆನ್ರಿ. 45 ಮಿಲಿ ಹೆನ್ರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಲ್. ನೋಡಿ ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ ಥರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆರ್ ಇಂದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ XL ಇಂದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಲ್. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ do it, you should learn it. Now this is problem number 10. Now we shall go for problem number 11. Problem number 11 howda. So problem number 11. So problems are very important howda. So problem number 11. So I'll take some red color. So problem number 11 ನೋಡಿ. problem number 11. So make it 11 ಆಯಿತಾ. a resistance of 600 ohm, an inductor of 0.4 henry and a capacitor of 0.01 microfarad are connected in series, and it is series RL circuit to an AC source of variable frequency, and the frequency can be varied. Find the frequency of AC source for which the current in the circuit is maximum. ಅಂದರೆ ರೆಸನೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ಈ ಥರ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಯಾವ ಕರೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವೆನ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ರೆಸನೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ವೆನ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ರೆಸನೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಒಮೆಗಾ ನಾಟ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೌದಾನೆ. So this is high RMS ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೌದಾ. ಸೊ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದ ರೆಸನೆಂಟ್ ಕರ್ವ್ ಹೌದಾ. ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡ್ತ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡ್ತ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡ್ತ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನೋಡಿ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡ್ತ್ ಅಂದರೆ 2 ಡೆಲ್ಟಾ ಒಮೆಗಾ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯು ಶುಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 11. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಶಾಲ್ ರೈಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗಿವನ್. ಸೊ ಗಿವನ್. ಸೊ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಿದೆ 600 ಓಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಎಲ್ ಆಯಿತಾ 0.4 ಹೆನ್ರಿ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.01 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್ ಅಥವಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.01 ಇಂಟು 10⁻⁻6 ಫ್ಯಾರಡ್ ಆಯಿತಾ. ಸೊ in AC is variable, find the frequency of AC. ಸೊ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಒಮೆಗಾ ನಾಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಒಮೆಗಾ ನಾಟ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಮಾಡೋಣ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಬೆಟರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡ್ತ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡ್ತ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡ್ತ್ 2 ಡೆಲ್ಟಾ ಒಮೆಗಾ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ question mark ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಯು ನೋ ವೆನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ದೆನ್ ವಿ ಶುಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ರೆಸನೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಸೊ ಬರೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಪೆನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಹಾಕೋಣ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಹೌದಾ. ಸೊ ಬರೋಣ. ವೆನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ವೆನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನೋಟ್ಸ್. ವೆನ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, maximum it is situation of resonance. So it is resonance.
ಹೌದಾ? ಅಂದರೆ ಒಮೆಗಾ ನಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/√of LC ಅಥವಾ ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/2π into √of LC. ಇಂದ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/2 into 3.14 into √of L ಎಷ್ಟಿದೆ? L is 0.4 into C ಎಷ್ಟಿದೆ? 0.0 ಅಂದರೆ 10⁻⁻8 ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿದೆ. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0.01 in 10⁻⁻6 ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿತ್ತಂದರೆ ಸೊ 0 ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಬೇಡ, ಹಂಗೆ ಬರೋಣ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. 0.01 into 10⁻⁻6 ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಒಳಗಡೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಮ್ಯೂ ನಾಟ್, ಟೇಕ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. 1/2 into 3.14 6.28 ಬರುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಒಳಗಡೆ 0.4 into 0.01 ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0.04 into 10⁻⁻6 ಹೌದಾ? ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/6.28 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 0.04 ಮಾಡಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ 0.063 ಬರುತ್ತಾ ನೋಡಿ. ಮಾಡಿ, ತಪ್ಪಿದರೆ ನೀವು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ದ ಕರೆಕ್ಷನ್. 0.063 into 10⁻⁻6 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ 10⁻⁻3. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಎಲ್ಲ 10⁻⁻3 ಮೇಲ್ಕೋರಿ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ 10⁻+3. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಗೆಟ್ ಸಮ್ 2527 ಹರ್ಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೆಸೊನೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡ್ತ್, ಸೊ ಚೇಂಜ್ ದ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ಪೆನ್, ಸೊ ಗೋ ಫಾರ್ ಬ್ಲೂ. ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡ್ತ್ ಆಯಿತಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ represented by 2Δω is equal to ಸೊ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡ್ತ್ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡಿದೆ? ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡ್ತ್? ಹೌದಾ? ಯು ನೋ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ನೋಡಿ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇದೆ? ಯು ನೋ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ, ಲೈಟ್ ಇಟ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗೆ ವಿ ನೋ Q is equal to ω0 / 2Δω. ಇದೊಂದೇ ಗೊತ್ತಿರೋ ನನಗೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡ್ತ್ ಇರೋ ಟರ್ಮ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ 2Δω ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ಏನಿದೆ? ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ω0L/R ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/ω0RC. ಇದೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ 2Δω, ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡ್ತ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್. ಇದನ್ನು ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 2Δω. ಆಯಿತಾ? ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡ್ತ್. ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೋಣ. ಯಾವುದು R ಇರಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ R ಗೊತ್ತಿದೆ, L ಗೊತ್ತಿದೆ, C ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇವೆರಡಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮುಲೆ. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಜಾಯಿನ್ ದಿಸ್ ಟು. ಎರಡು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸಿ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿ. ಎರಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ω0 ವಿಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ 2Δω ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಹೌದಾ? 2Δω ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆಯಿತು, R/L. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರೈಟ್. ಅಥವಾ 2Δω ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ನೀವು ನೋಡಿ, ಇತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದು. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಈ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್. 2Δω ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ 2Δω ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ω0² RC ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಂತ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ω0² ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ಬಿಡ್ತು, ω0 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ದ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡ್ತ್ 2Δω is equal to R/L. ಸಿಂಪಲ್, R/L. ಸೊ 2Δω is equal to R/L. 2Δω is equal to R/L. ಸೊ ಆ ಫಾರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡ್ತ್. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರಿತೀನಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡ್ತ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಇದರಿಂದ. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರೈಟ್. ಸೊ ದ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡ್ತ್ 2Δω, ದ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡ್ತ್ 2Δω is equal to R/L. ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ, R/L. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ R? R is 600 divided by L. L ಎಷ್ಟಿದೆ? 0.4. ದೇರ್ ಫೋರ್ 2Δω ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ತಾಳಿ. 600 divided by 0.4. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 600 divided by 0.4 ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ 1500. ಏನು ಯೂನಿಟ್ಟು?
ಯಾಕಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡ್ತ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ತಾನೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹರ್ಟ್ಸ್. ಹರ್ಟ್ಸ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಒಮೆಗಾ. ಸೊ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಒಮೆಗಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೇಡಿಯನ್ಸ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೇಡಿಯನ್ಸ್. ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡ್ತ್ 1500 ರೇಡಿಯನ್ಸ್. ಹೌದು ತಾನೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಮ್ಯೂ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ 1500 ರೇಡಿಯನ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಒಮೆಗಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ರೇಡಿಯನ್ಸ್. ಆಯಿತಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಐ ಚೇಂಜ್ ದ ಕಲರ್, ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ತಗೊಂಡೆ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಗೇನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಎನಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹೌದಾ. ಸೊ ಕ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದನ್ನೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಒಮೆಗಾ ನಾಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಡೆಲ್ಟಾ ಒಮೆಗಾ. 2 ಡೆಲ್ಟಾ ಒಮೆಗಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಒಮೆಗಾ ನಾಟ್? ಒಮೆಗಾ ನಾಟ್ ಈಸ್ ನೋಡಿ 2 ಪೈ ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಡೆಲ್ಟಾ ಒಮೆಗಾ. 2 ಡೆಲ್ಟಾ ಒಮೆಗಾ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. 2 ಇಂಟು 3.14 3.14 ಇಂಟು ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯೂ ನಾಟ್? ಇವಾಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ 2527 ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ನೀವೇ. ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಡೆಲ್ಟಾ 1500. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಮ್ 10.57. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಇಯರ್, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಕ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಕ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10.57 ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ 10.57. ಆಯಿತಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ನೋ ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 11. ಆಯಿತಾ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಯು ಶುಡ್ ಥಿಂಕ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಯು ಶುಡ್ ಲುಕ್ ದೆಮ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಸಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೂ ಕೇಳೋ ಸಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ. ನೋಡಿ, ಎ 10 ohm resistor is connected to 220 volt and 50 hertz AC supply. So it is just an single purely resistive circuit. ಅಂತ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇದು ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟಿವ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಇದೊಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇದೆ, ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಒಳ್ಳೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಹೌದಾ. ಸೊ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೆಟ್ ಪವರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಓವರ್ ಎ ಸೈಕಲ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿರಿ, ಮತ್ತು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಪವರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್, ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಹೌದು ತಾನೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಶಾಲ್ ರೈಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗಿವನ್. ಸೊ ಗಿವನ್ ಏನು ಬರೋಣ? ಸೊ ಬರೋಣ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಗಿವನ್ ಆಯಿತಾ. ನೋಡಿ ಗಿವನ್. ಸೊ ಕನೆಕ್ಟ್ 220 ವಿ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವಿ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್? 220 ವೋಲ್ಟ್. ಸೊ ಎಸ್ ಗಿವನ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಅಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯೂ ಈಸ್ 50 ಹರ್ಟ್ಸ್. ಅದ 50 ಹರ್ಟ್ಸ್, ನಾಟ್ ಇಸ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಓನ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್? ಈಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್. ಮತ್ತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 100 ohm ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಆರ್ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆಲ್ಸೋ ಎಸ್ ಗಿವನ್ ಆರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 100 ohm. ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಹೌದಾ, ಇಲ್ಲೇ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಐ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು? ವಿ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಆರ್. ಏನು ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟಿವ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ಝಡ್ ಆದರೆ ಆರು ಎಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಝಡ್ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಆರ್ ಎಲ್ ಸಿ ಇದ್ದಾಗ, ಅಥವಾ ಆರ್ ಎಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಆರ್ ಸಿ ಇದ್ದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಝಡ್, ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟಿವ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ವಿ ಶಿಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಆರ್, ವಿ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಆರ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಐ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಿದೆ? ವಿ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಈಸ್ 220 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಆರ್ ಈಸ್ 100. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಜೀರೋ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ 2.2 ಆ್ಯಂಪಿಯರ್. ಐ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಈಸ್ 2.20 ಆ್ಯಂಪಿಯರ್. ಯೂನಿಟ್ ಬರಬೇಕಾ? ಕರೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಅಥವಾ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಪವರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅವರೇಜ್ ಪವರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಓವರ್ ಎ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಅಥವಾ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿವ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 0. ಬಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟಿವ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ 0 ತಾನೆ. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ. ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಪವರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಪಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಐ ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಸಫಿಕ್ಸ್ ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಆರ್, ಐ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಆರ್. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಫ್. ನೋಡಿ, ಐ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಹಾಫ್ ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ರೂಟ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಐ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ಅವ್ನು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನೇನಂತ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು ಇದನ್ನಂದರೆ ಐ ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ಐ ಎಮ್ ಇಂಟು ಐ ಎಮ್ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ, ಸರಿನಾ? ಐ ಎಮ್ ಇಂಟು ಐ ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈ 2 ಇದೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್, ಅದನ್ನ ರೂಟ್ 2, ಇಲ್ಲೊಂದು ರೂಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ರೂಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಬರಿಬೋದಲ್ಲ? ಹೌದಾ. ಅಂದರೆ ಐ ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2ನ ಐ ಎಮ್ ಬೈ ರೂಟ್ 2 ಇಂಟು ಐ ಎಮ್ ಬೈ ರೂಟ್ 2 ಇಂಟು ಆರ್ ಅಂತ ಬರೆದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸರಿ ತಾನೆ. ಐ ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ಐ ಎಮ್ ಇಂಟು ಐ ಎಮ್ ಅಂತ ಬರೆದೆ. 2 ಕ್ಯಾನ್ ರಿಟರ್ನ್ ರೂಟ್ 2 ಇಂಟು ರೂಟ್ 2. ಎರಡರ ಕೆಳಗೆ ಒಂದೊಂದು ರೂಟ್ 2 ಬರೆದೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಇದೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಆಯಿತು, ಇದೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಆಯಿತು.
ಆಯಿತಾ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕೋಡ್, ಯು ನೋ ಐ ಎಮ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಈಸ್ ಐ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಇಂಟು ಐ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ into R ಅಥವಾ this can be written as, so therefore power in a purely resistive circuit P is equal to IRMS square into R. I square R ಇದ್ದಂಗೆ IRMS square into R. So what is the value of IRMS? You have got 2.2, other square into R is 100. So if you make the calculation, it will be some 4000 ಬರುತ್ತೆ, 4800 ಅಲ್ಲ 484 ಬರುತ್ತೆ. Take the calculator, 484. Power consumed is 484. What is the unit? Watt. 484 watt. You should write it as watt. ಆಯಿತಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಫಾರ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದು. ಸೊ ಬಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಪವರ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಈಗ ಬೈತಾರೆ ಬರೀಬೋದು ನೀನು. ಐ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ವೇಲಿ ಐ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಆರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರೈಟ್ ಇಟ್. ಐ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಆರ್ ಇದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀ ಇಷ್ಟ ಬಿಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೀಬೋದು. ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಅವಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ 1 ಮಾರ್ಕ್, ಇದಕ್ಕೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಇಡುತ್ತೇನೆ. ಅದು ಈ ಮೇ ಆಸ್ ಫಾರ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಆಯಿತಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ 14th, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ 13. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ 12th ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ 13th ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 13. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 13. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 13. ಆಯಿತಾ. ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ದ ಪೀಕ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿ ಈಸ್ 300 ವೋಲ್ಟ್. ಪೀಕ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ವಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. VM is given 300 volt and the RMS current is ಅಂದರೆ IRMS is 10 ampere. IRMS is 10 ampere. What is the RMS voltage and peak current? RMS voltage ಮತ್ತು peak current ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಸೊ ವಿ ನೋ VRMS is equal to VRMS, ಹೌದಾ. VRMS is equal to VM by root 2. ಸೊ VM ಎಷ್ಟಿದೆ? 300 divided by root 2 is 1.414. So ಮಾಡಿ you will get VRMS is equal to 212.17 volt ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ. This is VRMS. ಆಯಿತಾ. ಆಲ್ಸೋ IRMS is equal to ಹೌದಾನೆ IM by root 2. ಬಟ್ ಇದು IRMS ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಪೀಕ್ ಕಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಉಲ್ಟಾ ಇವಾಗ. therefore IM is equal to root 2 into IRMS. ಎಷ್ಟಿದೆ? root 2 1.414 into IRMS is ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? 10 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 14 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕೋಟ್ IM is equal to 14.14 ಆಂಪಿಯರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ IM, ಹೌದಾ. ಸೊ ವಿ ಶಾಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನು ಬರೀರಿ. ವಿ ಶಾಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್.